Militer Rusia memperbarui informasi operasi militer khusus di Ukraina dalam 24 jam terakhir. Juru bicara militer Rusia Letnan Jenderal Igor Konasenkov pertanggal 29 Desember melansir terjadi kontak senjata di sejumlah wilayah, termasuk pertempuran udara di Kramatorsk. Pesawat tempur Angkatan Udara Rusia menembak jatuh pesawat Su-25 dan Su-24 Angkatan Udara Ukraina di dekat Krasny Liman dan Kramatorsk. Selain itu, 2 helikopter Mi-8 Ukraina ditembak jatuh di dekat Suvorov dan Orlovka, Republik Rakyat Donetsk. Fasilitas pertahanan udara Rusia menembak jatuh 7 kendaraan udara tak berawak Ukraina di dekat Senihnoye, Kremenaya, Chervonaya Dibrova, dan Koselevka, Republik Rakyat Lugansk. Secara total, Igor Konasenkov melansir 354 pesawat terbang dan 194 helikopter, 2.741 kendaraan udara tak berawak angkatan bersenjata Ukraina telah dinetralkan, termasuk 399 sistem rudal pertahanan udara, 7.296 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 953 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS. Juga 3.742 meriam dan mortir artileri medan, serta 7.810 unit khusus perangkat keras militer telah dihancurkan selama operasi militer khusus. Dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina merilis sebanyak 790 prajurit Rusia dinetralkan dalam 24 jam terakhir, termasuk 10 drone, 10 kendaraan lapis baja dan 5 unit artileri. Secara total Rusia kehilangan 104.560 prajurit sejak awal serangan, termasuk 283 jet tempur, 268 helikopter serta 1.717 drone. Juga 3.018 tanks serta 2.004 unit artileri. Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina Jenderal Valery Zaluzhny mengklaim menembak jatuh 54 rudal jarak jauh Rusia dari total 69 rudal yang dikirim ke sejumlah wilayah dalam serangan besar-besaran Kamis pagi. 11 drone Shahed Rusia buatan Iran juga ditembak jatuh. Jenderal Zaluzhny menyebut pertahanan udara Ukraina semakin efektif. Terpisah, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky terus menggalang dukungan negara-negara barat termasuk Amerika Serikat mengiri lebih banyak pertahanan udara ke Kiev. Zelensky bersumpah mengusir penjajah Rusia dari tanah air Ukraina. Konflik Rusia-Ukraina memasuki bulan ke-10 belum ada tanda-tanda perdamaian. 160-ї Одеської, 208-ї Херсонської зенітних ракетних бригад, чиї результати сьогодні найбільші. На жаль, маємо кілька влучань. Наші енергетики, ремонтні бригади протягом дня роблять усе, щоб українці якнайменше відчули наслідки удару терористів. І я дякую усім, хто працює заради відновлення постачання енергії. Станом на цей вечір відключення електрики є у більшості областей України. Особливо складно на Київщині та у столиці, на Львівщині, в Одесі, в області, в Херсоній області, на Вінниччині і в Закарпатті. Але це не порівняти з тим, що могло би бути, якби не наші героїчні зенітники і ППО. З кожним таким ракетним ударом Росія лише глибше заганяє себе в глухий кут. Ракет у них стає все менше, натомість статус найбільшого терориста у світі ще довго матиме наслідки для Росії та її громадян. І кожна ракета тільки закріплює, що все це має завершитись трибуналом. Саме так і буде. І попри всі удари, щодня держава працює, Офіс, Кабмін, всі працюють. Зокрема, у мене сьогодні були 2 великі наради – економічна, оборонна. Працюємо, щоб у наших захисників було більше можливостей, більше зброї, більше дронів. Ситуація на передовій за добу без суттєвих змін. Найбільш гостра – Бахмут, Солидар. Вся лінія на Донеччині. Ворог не відмовився від божевільної ідеї захопити Донеччину. Тепер вони ставлять собі завдання під Новий рік. Я дякую всім нашим хлопцям, які котрий вже місяць доводять окупантам, що це ми будемо ставити і досягати цілей на своїй
землі. Дякую усім, хто захищає український Донбас, усім, хто захищає нашу Харківщину, усім, хто тримає наш південь, хто захищає наш кордон. І, до речі, дякую тим прикордонникам, які разом з усіма силами оборони б'ють ворога на фронті. Дякую бійцям Білгород-Дністровського і Мукачевського прикордонних загонів. Дорогі українці, залишилось 2 дні цього року. Можливо, ворог, ще раз спробує зробити так, щоб Новий рік ми зустрічали у темряві. Можливо, окупанти планують черговими ударами по наших містах змусити нас страждати. Але що б там не планували вони, ми знаємо про себе одне. Ми вистоїмо. Обов'язково. Виженемо їх, без сумнівів. І вони нестимуть покарання за цю страшну війну. Максимальне. Я дякую всім, хто захищає нашу державу. Dякую всім, хто воює за нашу nезалежність. Слава Україні! Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.